کہ آپ نے اس لیے یہ نہیں کہا کہ اس کا خطرہ نہیں تھا، بھلا اس کے مرتبے کو کون گھٹا سکتا ہے جس کے مرتبے کو خود رب نے بڑھایا ہو؟ آپ یہ مشاہدہ کر رہے تھے، آپ یہ دیکھ رہے تھے کہ یہودیوں نے اور عیسائیوں نے اپنے اپنے نبیوں کو ابدیت کے دائرے سے نکالا اور الوہیت کے دائرے میں داخل کر دیا۔ قرآن نے اس کی نشاندہی کی۔ قالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ۔ یہودیوں نے کہا کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، اور عیسائیوں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے۔ انہوں نے اپنے اپنے نبیوں کو عبداللہ کی صفت سے نکالا اور ابن اللہ کے دائرے میں۔ سمجھ آ رہی میری بات؟ اب ایک سوال کا جواب آپ دے دیں بڑی سمجھداری سے، ذہانت سے۔ یہ جو یہودی کہتے تھے کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے اور عیسائی کہتے تھے کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، یہ کس معنی میں بیٹا کہتے تھے؟ بولو کہ سمم بکمن امیون، بھئی تسی بولو، سن تیرے تے اعتبار ہے۔ اپنے دل سے پوچھو، ضمیر سے سوال کرو، عقل کو معیار بناؤ۔ کیا وہ اس معنی میں بیٹا کہتے تھے کہ اللہ نے شادی کی ہوگی، پھر اللہ کی ایک بیوی ہوگی، الیاذ باللہ اللہ نے اس سے وظیفہ زوجیت ادا کیا ہوگا، پھر اللہ کی بیوی امید سے ہو گئی ہوگی، پھر اللہ کے ہاں بیٹا ہوا ہوگا اور اللہ نے کہا ہوگا اے میرا پتر ہے، اس کا نام عزیر رکھ دو۔ اس معنی میں بیٹا کہتے تھے؟ اتنے پاگل تھے؟ اس معنی میں وہ اپنے اپنے نبیوں کو اللہ کا بیٹا نہیں کہتے تھے۔ آپ کہیں گے کہ تیری بات ہم کیوں مانیں، تو دلیل سے منوا، تو میں اس پر قرآن کی ایک نہیں دو دلیلیں پیش کر دیتا ہوں۔ میری پہلی دلیل کہ وہ اس معنی میں بیٹا نہیں کہتے تھے یہ ہے کہ جب یہودیوں اور عیسائیوں کے مولویوں نے، پادریوں نے، پوپوں نے، مذہبی رہنماؤں نے قوم کو اس سیڑھی پہ چڑھا دیا نا کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، اور قوم اس سیڑھی پہ چڑھ گئی نا، تو پھر ان کے مولویوں اور پیروں نے کہا نحن ابناء اللہ، اساں وی اللہ دے پتر ہاں۔ تو وہ جو اپنے آپ کو کہہ رہے تھے ہم بھی اللہ کے بیٹے ہیں، تو وہ اس رنگ میں کہہ رہے تھے کہ ہم نے اللہ کی بیوی کی کوکھ سے جنم لیا ہے۔ یہ میری پہلی دلیل ہے۔ اور میری دوسری دلیل یہ ہے کہ آپ قرآن پاک پڑھیں۔ قرآن جب ان کے عقیدے کا کئی جگہوں پہ ذکر کرتا ہے، سورت بقرہ میں کیا، سورت کہف میں کیا، اور کئی جگہوں پہ کیا، تو قرآن ان کے عقیدے کا ذکر کرتے ہوئے جو لفظ استعمال کرتا ہے، قرآن کہتا ہے وَقَالُوا، اور وہ کہتے ہیں اتخذ اللہ ولدا، اللہ نے ہمارے نبیوں کو بیٹا بنا لیا۔ اتخذا کا کیا میں نے؟ تو اسے چپ کر کے تقریر سننی ہے تو میں بھی صوفی والی تقریر شروع کر دیں، بولنا نہیں آپ۔ اتخذا کا کیا میں نے؟ زور سے بولو۔ اتخذا، ذرا قرآن کا انداز دیکھیے، اتخذ اللہ ہو،
بیٹا بنا لینا. عزیز مصر یوسف کو خرید کے لائے, بیوی کے حوالے کیا, کیا کہتے ہیں؟ عسا ان ینفعنا او نتخذہ ولدا, یہ بچہ ہمیں فائدہ دے گا اور ہو سکتا ہے کہ ہم اس کو بیٹا. اتخاذ, اتخذا, بیٹا بنا لینا. ایک ہے بیٹا ہونا, ایک ہے بیٹا بنا لینا. کوئی فرق نہیں دونوں میں, کوئی فرق نہیں ہے. بیٹا ہونا, بیوی کی کوکھ سے جنم لیا, بندے کی حقیقی اولاد, سلبی اولاد, اصلی اولاد, یہ ہے بیٹا ہونا. اور بیٹا بنا لینا یعنی کسی بچے سے بیٹوں والا سلوک کرنا, کسی بچے سے بیٹوں والی محبت کرنا, یہ ہے بیٹا بنا لینا. یہودی اور عیسائی اپنے اپنے نبیوں کے متعلق کہتے تھے کہ یہ اللہ کے بیٹوں کی طرح ہیں, اللہ نے ان کو بیٹا بنا لیا ہے. کس معنی میں؟ کس معنی میں؟ اس معنی میں, یہ میری بات آپ غور سے سنیں گے, اس معنی میں جس طرح باپ اپنے کچھ اختیار اپنے بیٹے کے حوالے کر دیتا ہے, اللہ نے بھی اپنے کچھ اختیار ان نبیوں کے حوالے کر دیا. اس معنی میں وہ کہتے تھے کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں. عیسائی کہتے تھے عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں, اور یہودی کہتے تھے عزیر اللہ کے. کہ جس طرح باپ اپنے کچھ اختیار اولاد کے حوالے کرتا ہے, اے دکان اور تو سنبھالنی ہے, اے مل ہوں تیرے حوالے, یہ مارکیٹ کا نظام تیرے حوالے, فلاں زمینیں جو ہیں وہ تیرے حوالے. اسی طرح اللہ نے بھی اپنے کچھ اختیار ان کے حوالے. تھوڑے علاقے کا تے من پتہ نہیں, میں تو اپنے علاقے کی بات کروں گا کہ وہاں گردے میں مسانے میں پتھری ہو جائے تو لوگ کہتے ہیں چلو جی للہ ٹاؤن, للہ ٹاؤن, اے محکمہ اللہ انہاں دے سپرد کی, گردیاں چو پتھریاں تسی کرنی ہیں. جوڑوں میں ہوا ہو جائے چلو جی شاہ جیونے, اے ہوا کڈھن والا محکمہ اللہ انہاں دے حوالے کیتا. اولاد نہیں ہوتی چلیے جی سلطان باؤ, یہ محکمہ اللہ نے ان کے حوالے کیا ہے اس لیے کہ ان کی اپنی نہیں ہے. اس معنی میں کہتے تھے ابن اللہ. پھر سمجھیے, خدا کے لیے اس پر توجہ کیجئے, اللہ کا بیٹا کس معنی میں کہتے تھے؟ کہ جس طرح باپ اپنے کچھ اختیار اپنے بیٹے کے حوالے کر دیتا ہے, اللہ نے بھی کچھ اختیار ہمارے نبیوں کے حوالے. یا اس معنی میں بیٹا کہتے تھے. مشرکین مکہ کیا کہتے تھے؟ مشرکین مکہ کہتے تھے فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں. یہ مشرکین مکہ کا عقیدہ قرآن نے ذکر کیا, فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں. تو خود اپنے لیے وہ بیٹیاں پسند نہیں کرتے تھے, تو اللہ نے ان کو وہاں جواب دیا, واہ بھائی تواڈے انصاف تے قربان جاواں, اپنے واسطے پتر تے میرے واسطے دھیاں. اپنے لیے بیٹے اور میرے لیے بیٹیاں. ایک جواب یہ دیا. دوسرا جواب اللہ نے دیا, جس وقت میں فرشتوں کو بنا رہا تھا تم وہاں موجود تھے اور دیکھ رہے تھے بے میں مذکر بنایا یا. تو وہ بھی کس رنگ میں فرشتوں کو بیٹیاں کہتے تھے؟ جس طرح باپ اپنی بیٹی کی بات نہیں موڑتا, اسی طرح اللہ بھی ان کی بات. اس معنی میں وہ بیٹا کہتے تھے, اس معنی میں وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے. اس معنی میں جس طرح باپ اپنے بیٹے کی بات رد نہیں کرتا, نہیں موڑتا, اور بیٹی کوئی فرمائش کرے تو باپ کہتا ہے اے پرایا دھانے کدو تک میرے کو لے, آج نہیں تو کل اس نے رخصت ہو جانا ہے, اس کی فرمائش پوری کرو چاہے اسے قرضہ لینا پڑے. جس طرح باپ اپنے بیٹے کی بات رد نہیں کرتا, اور جس طرح باپ اپنی بیٹی کی بات رد نہیں کرتا, اسی طرح اللہ ہمارے نبیوں کی سفارش کو بھی رد نہیں.
इस माने में बेटा कहा करते थे, अगर आप नाराज ना हो और मुझे माफ रखें तो वो इस माने में बेटा कहा करते थे, साडी सुनदा नहीं। इस माने में वो कहते थे ईसा अल्लाह के बेटे हैं, और इस माने में वो कहा करते थे कि उजैर अल्लाह के बेटे। इनकी सिफारिश अल्लाह रद्द नहीं करता, ये अल्लाह से मनवा लेते हैं, ये अल्लाह से काम हमारे करवा देते हैं, हमारी इनके आगे और इनकी रब के आगे। कई लोग, मैं जानता हूं, आप भी जानते होंगे, कई लोग हैं उनको अकीदे में धोखा लगा है, लेकिन वो कहते हैं हम कब्रों वालों से नहीं मांगते। आपके ज़हन में होंगे, वो कहेंगे हम कब्रों वालों से नहीं मांगते, हम तो वहां जाके दुआ करते हैं और बुजुर्ग को अपील करते हैं कि साडी गल रब ताई। तू बुजुर्ग है, नेक है, अल्लाह का बंदा है, महबूब है, मुकर्रब है, हमारी बात रब तक पहुंचा, रब से दुआ कर दे, हमारी सिफारिश कर दे रब को कि वो हमें बेटा दे दे, मुकदमे से रिहाई दे दे। इस अकीदे से वो बुजुर्गों के कब्रों पे जाती हैं, दुआ मांगती हैं, उस कब्र वाले बुजुर्ग को वसीला पेश करती हैं, उसके वास्ते से दुआ मांगती हैं, उसको दरखास्त करते हैं कि तू हमारी बात रब तक पहुंचा। अल्लाह ने कुरान पाक में इन लोगों के अकीदे की बुनियाद पर हाथ रख दिया है, असास को पकड़ लिया। जंग दी बोली चाहते हैं थड़ियों फाड़ लिया, जंग वाले क्या कहते हैं, थड़ियों फाड़ लिया, बुनियाद पे हाथ रखा। अल्लाह ने कहा, है आपकी तवज्जो, अल्लाह ने कहा बाबा तेरी दुआ मुझ तक तब पहुंचाएगा जब बाबा पहले तेरी सुने, पहले बाबा तेरी सुने, फिर सुन के मुझ तक पहुंचाए। अगर मैं तेरी जिंदगी क़यामत तक लंबी कर दूं और तू वहां धरना मार के बैठ जाए, मल्ला यस्तजीबु लहू इला यौमिल क़यामत, क़यामत के दिन तक वो तुझे जवाब नहीं दे सकते। मौला नाराज है, क्यों जवाब नहीं देते? फरमाया वह हुम, और वो अन दुआए हिम, इनकी पुकार से गाफिलून, वो इनकी पुकार से क्या हैं? बाबा तेरी बात मुझ तक तब पहुंचाए जब बाबा तेरी बात, बुनियाद पे हाथ रखा। कुरान ने बुनियाद पे हाथ रख दिया है। उनके शिरकिया अकीदे को तोड़ने के लिए कुरान ने कहा वो तेरी पुकार, तेरी आवाज, तेरी निदा, तेरा सलाम, तेरा पैगाम सुनने की सलाहियत नहीं रखती हैं, नहीं रखती हैं, वो गाफिल हैं तेरी। इन तदऊहुम ला यस्माउ दुआकुम, और उससे पहले कहा वो कितमीर के मालिक नहीं है, कुछ नहीं कर सकते हैं। आगे कहा अगर तुम उनको पुकारो तो तुम्हारी पुकारें नहीं सुनते। आगे फरमाया वलऊ सामेउ, वलऊ सामेउ, और अगर वो सुन लें मस्तजाबु लकुम, तुझे जवाब नहीं दे। ये क्यों कहा अगर सुन लें? ये इसलिए कहा कि पिछली आयत में कहा अगर तुम उनको पुकारो तो तुम्हारी पुकारें नहीं सुनते। तो हो सकता है कोई बंदा कहता सुन दे जो नहीं, इस वास्ते कर कुछ नहीं सकते, अगर सुन लेते तो कर तो सकते हैं। अल्लाह आयत दे अगले हिस्से इसका भी रगड़ा कर देता। फरमाया वलऊ सामेउ मस्तजाबु लहू, अगर बिल फर्ज महाल वो सुन भी लेना तो तेरी पुकार को कबूल हो। बुनियाद पे हाथ रखा है, कुरान ने बुनियाद पे हाथ रखा है। बाबा तेरी बात मुझ तक तब पहुंचाएगा जब पहले बाबा तेरी। तुम्हें यार ये नौजवान लोग, बुजुर्ग लोग, पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, यार तुम्हें कभी ताज्जुब नहीं होता जब कोई बंदा ये जुमला कहता है कि मुर्दे सुनते हैं, मुर्दे सुनते हैं, तो ताज्जुब कभी नहीं हो? यहां पे एक बंदा आए, वो पीछे एक कब्रिस्तान है, पिछला कब्रिस्तान है, वहां से गुजर के आए और आपको कहे
यार गज़ब ही हो गया, मैं कब्रिस्तान दे कोलों गुजरे हाँ, मैं वेख्या बे मुर्दे ताश खेड़ते बैठे। अब तो आप हंस पड़े। यार मैंने देखा कई मुर्दे अपनी कब्रों से निकले, करीबी होटल में बैठ के चाय पी रहे थे। मजाक है, मजाक है। मुर्दा कब्र से निकला, स्कूटर को किक मारी, ये जा वो जा, मजाक है। आप क्या कहेंगे कि ये क्या कर रहा है? सच्ची सी बात कर। अगर वो कहे मुर्दा चाय पीता है, मुर्दा स्कूटर चलाता है, मुर्दा कबड्डी खेलता है, मुर्दा ताश खेल रहा है, मैंने देखा मुर्दे बातें कर रहे थे, तो आप कहेंगे यार मजाक ना कर, तू मजाक कर रहा है। बंदियालवी कहता है अगर मुर्दे का ताश खेलना मजाक है, कबड्डी खेलना मजाक है, स्कूटर चलाना मजाक है, उसका खाना पीना मजाक है, तो मुर्दे का सुनना भी मजाक है। कोई बंदा जरा नारा हौले मारो, कोई सुनता नहीं। अगर कोई बंदा कहे ना मुर्दे सुनते हैं, तो उसी तरह हंस पड़े करो जिस तरह कोई बंदा कहे मुर्दे कबड्डी खेलते हैं, मुर्दे ताश खेलते हैं, मुर्दे खाते हैं, मुर्दे पीते हैं। उदू मुर्दा, उदू कैसी अजीब बात है यार। पढ़े लिखे लोग भी पता नहीं इस पे ताज्जुब क्यों नहीं करते। तालीम याफ्ता लोग, दुनियावी तालीम याफ्ता लोग इस पर पता नहीं ताज्जुब क्यों नहीं करते। एक बड़े आलिम हुए हमारे मुल्क के, वो बड़े चैंपियन थे इस बात के कि मुर्दे सुनते हैं, बड़ी किताबें लिखी उन्होंने। उनकी साली का जो बेटा था ना, वो हमारा हम मसलक था, वो फौत हो गया, अल्लाह उसकी मगफिरत करे। 22 साल की उम्र में फौत हो। तो वो हजरत एक दफा कार में बैठे थे, कार के शीशे चढ़े हुए थे, तो ये साली का बेटा शीशे के करीब हुआ, हजरत से बात की, तो हजरत कहते क्या कह रहे हो? वो कार के अंदर की आवाज नहीं ना जाती, शीशे बंद हो तो नहीं जाती, ये बाहर से बात करता है। हजरत कहते हैं क्या हो रहा है, क्या कहते हो, क्या बात है? इतने तक हजरत साहब ने शीशा खोला, इस मुंडे आ क्या हाल है, जिंदा हो तो नहीं हो सुनते। आप मुझे देख रहे हैं, मैं आपको देख रहा हूं, सिर्फ शीशा है दरमियान में और आप नहीं सुन रहे हैं। त्राए गज जेले बंदा जमीन दे बीच टुर जाएगा, तो फिर पहचानता भी है, फिर सुनता भी है, फिर उनसे खैर खैरियत भी पूछता है, घर खैर सी मेरे, सारे बंदे ठीक सन मेरे घर वाले। अल्लाह अकबर। मेरे वाले साहब एक बात कहा करते थे, अल्लाह उनकी रहमत फरमाए उन पर, कि पीर और बुजुर्ग जिंदा मुरीदों के घर आया, मुरीदों ने खाना खिलाया पिलाया, माकुलात मशरूबात, पीर साहब सो गए, खराटे भर रहे हैं, सांस आ रहा है जा रहा है, सोए हुए हैं। एक मुरीद भागता हुआ आया और सोए हुए पीर को कहता है, बाबा मेरा बेटा बड़ा बीमार है, उसके लिए दुआ कर दो ना। सोए हुए पीर को कहता है, सोए हुए बुजुर्ग को कहता है, मेरे बेटे के लिए दुआ कर दो। तो बाकी जो मुरीद बैठे होंगे वो क्या कहेंगे? वो कहेंगे पागल, हजरत सोए हुए और सोया हुआ नहीं सुनता, सांस आ रहा है सांस जा रहा है नहीं सुनता, और जब सांस बिल्कुल निकल जाएगा फिर सुनता है, फिर पहचानता भी। पता नहीं उलमा ने यह मसला कहां से निकाल लिया। अमेरिका चंद ते पहुंच गया, ये थले बनाते लग गया, मुर्दे सुनते। अमेरिका कितने पहुंच गया, ये नीचे जा रहे। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। बात आपको समझ आ रही? किस माने में वो इब्नुल्लाह कहते थे कि जिस तरह बाप बेटे की बात नहीं मोड़ता। यार इसको यहाँ बैठने जरा, इसका मैं ऐलान कर दूंगा यार, तो किस नशस्त वेख जाएगी, मैं कर दूंगा। वो इस वास्ते कि लोग मन नहीं वेखणगे, इस वेखणगे। इस माने में वो इब्नुल्लाह कहते थे कि जिस तरह बाप बेटे की बात नहीं मोड़ता, अल्लाह भी हमारे नबियों की बात नहीं मोड़ता। ये अल्लाह से मनवा लेते हैं, ये अल्लाह के प्यारे हैं, ये बेटों की तरह हैं। ये नबी पाक देख रहे थे कि यहूदी ईसाई अपने अपने नबियों के मर्तबे को उन्होंने घटाया नहीं बल्कि अब्दियत से निकाला, उलूहियत में दाखिल किया, अब्दुल्ला से निकाला, इब्नुल्लाह बना के रख दिया। नबी पाक को यह खतरा था, इसलिए आपने किसी जगह पे नहीं कहा मेरे मर्तबे को घटाना नहीं, मेरे मर्तबे को कम नहीं करना, नहीं कहा नहीं कहा नहीं कहा, बल्कि मेरे नबी ने कहा ला तरफऊनी
فوق منزلتی التی انزلنی اللہ تعالی، اوے میری امت کے لوگوں، مجھے اس درجے، منزل، مقام، اس سے اوپر نہ لے جانا۔ یہ کہا لا ترفعونی فوق منزلتی التی انزلنی اللہ تعالی، جس مرتبے پہ اللہ نے مجھے رکھا، جس منزل پہ اللہ نے مجھے رکھا، جس مقام پہ اللہ نے مجھے اتارا، اس مقام سے مجھے اوپر نہ لے جانا، نہ بڑھانا۔ یا رسول اللہ وہ مقام کون سا ہے جس پر آپ کو رب نے رکھا؟ وہ منزل کون سی ہے جس پر اللہ نے آپ کو اتارا؟ تو میرے نبی نے فرمایا انما انا عبداللہ، انما انا عبداللہ ورسولہ، میں اللہ کا بندہ پہلے ہوں، رسول بعد میں۔ یہ ہے میرا مرتبہ، انما انا عبداللہ ورسولہ، عبداللہ پہلے، رسول۔ پڑھیے کلمہ شہادت، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا نورہ، دیکھ لو یار، واشہد ان محمدا نورہ، کیا ہے کلمہ؟ کلمہ شہادت جو پڑھ کے بندہ دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے، اس میں بھی کہا گیا واشہد ان محمدا عبدہ و